Vedanta Desika Yatindra Kadaksha Labda Trayandasara Manavadya Gunambudakyam Narayanadya Didirya Kripabhikshuktam Sri Ranganada Yatishegaram Ashrayamaha Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad-pada Shankaram Loka Shankaram. We have been listening to stories from Srimad Bhagavatam. We are in Navamaskandam. The last story we shared was the story of Yayati from chapter 18 and 19. This story also appears in other Puranas. Also in Mahabharata, its story appears in Adi Parva. We have discussed all the Parvas, the 18 Parvas or the 18 chapters in Mahabharata briefly sometime back in our satsang. Those who have missed Yayati's story, do listen to it. There are different perspectives we have shared in that story. How many learned scholars, dramatists, playwrights, they have adapted that story and created their own version of novel or a drama or a movie, etc. So it is an interesting story. Today, we are going to see Yayati's Pita, Yayati's dad. It is not there in Srimad Bhagavatam. However, it is there in Mahabharata. And in Mahabharata, it is there in Vanaparva. So the previous story was in Adi Parva. This one is in Vanaparva. Since we saw Yayati's story in Bhagavatam, I want to share this also to give a perspective. We have been seeing stories on Surya Chandravamsa Rajaks. All the kings who come in lunar dynasty and solar dynasty. Yayati and Nagusha they are all the ancestors of Pandavas. They are coming under Chandravamsam. So, with that, we start with Nakusha's story. The story starts with certain introduction in Mahabharata. There is a first sloka which says, there are 5 signs of fools. This is a story of tale of pride and deposition from heaven. So it starts like this. There are 5 signs of fools in this world, and the 5 signs are pride, abusive language, anger, stubborn arguments, and disrespect towards other people's opinions. I repeat, the 5 signs of fools as stated here are pride, abusive language, anger, stubborn arguments, and disrespect towards other people's opinions. Pride, to begin with, is considered as one of the 5 signs of a foolish person, as God is known to be a Dina Bandhu, a friend of a humble being. Right? Pride and ego are the vices that keep us away from God. How pride can engulf a person and bring him down can be learned from the life of King Nagusha. We are going to see that today, who is the ancestor of Pandavas. Nagusha was taught by sage Vasishtha. He attended under the tutelage, he grew up under the tutelage of sage Vasishtha. And he had learned all the Vedas and Shastras when he was very young. Nagusha had ruled also very well and had performed 100 Ashwamedha Yagas. Note that point, right? Such a noble soul. His fame had spread all over the world and in heavens, and people were in awe of him. Such is the power, such is his fame. So, now why something happened to him and what happened to him? That's what the rest of the story is. So, once upon a time, the Indra, the Devendra, the king of heaven, he went into hiding for the sheer shame of some sin he had committed. So, his disappearance caused all the devas, the demigods and the rishis, they caused a lot of distress for them. So they were without a king or a council of state to govern them. So they all felt that they cannot prosper if they don't have somebody to govern. So
all the devatas, rishis, they all searched for Indra's replacement everywhere. Finally, they zeroed in on King Nahusha. Thus they all went to Nahusha and offered the crown of this Indralok. Initially, Nahusha rejected the offer out of humility. Nahusha said, "Forgive me, I cannot be your king. How can I protect you? It is impossible." But all the demigods and the rishis, they insisted, right? "My dear Nahusha, do not hesitate. Once anointed as our king, all the merit and potency of our penas will be yours, and in addition to your own strength and your own penas you have done. So the power and the energy of everyone you set your eyes on shall be transferred to you, and you will be invincible." After all this assurance, Nahusha agreed to become the king of Indralok, that is the heaven. So at first, Nahusha performed very well, assisted by the merit and fame earned by him, and while he was a king on earth. However, all the power and opulence of Swarg, the Swargalok, soon made him arrogant. So he lost his humility and became filled with unlawful desires. Look what happened to this man. Nahusha indulged freely in the pleasures of heaven and gave himself up to untamed and lecherous thoughts. One day, he saw Indra's wife Sachi Devi and became enamored of her beauty. Possessed by lust, he immediately commanded the devatas to bring Sachi Devi to him, as he wishes to take her as his wife. My God. When Sachi Devi learned of Nahusha's order, she became furious and fearful at the same time. Helpless, she went to Devaguru Brihaspati and asked for protection. Brihaspati in turn offered her shelter in his home. This infuriated Nahusha, and his displeasure frightened everybody there. They all tried to fill some sense in Nahusha's head by advising him not to swerve by the path of righteousness, as Sachi Devi was someone else's wife. However, Nahusha was in no mood to listen to this. When nothing seemed to be working, Brihaspati hatched a plan. So Brihaspati gave a hint to Sachi Devi. So taking the hint from that, Sachi Devi went to Nahusha's palace. There she said to Nahusha, "O mighty king of the gods, before I become your wife, I have a request to make. It is my wish that you should come majestically to my house in a grander style than the Lord Vishnu or Shiva." This is the thing given by the trick played by Brihaspati, and Sachi Devi is conveying that to Nahusha. "You should come majestically to my house, grander style than Lord Vishnu or Shiva. Let your palanquin be borne by the Sapta Rishis, the 7 Rishis. So you come in a palanquin majestically carried by the Sapta Rishis themselves, 7 Rishis." Wow. Nahusha, who was already riding high in pride, instantly fell into the trap. He thought, what a great idea! What a grand idea! The great Rishi should carry me. I shall do exactly as you wished. On the very dreadful day of Nahusha's supposed wedding with Sachi Devi, 7 revered Saptarishis, they carried him in a palanquin. Engulfed in lust, Nahusha was impatient
to reach Sachi Devi soon. Huh? While they were carrying him and running, he was impatient. He was in a hurry. So he began goading the rishis, go faster, go faster. And out of mad wickedness, he even kicked the pious sage Agastya, saying, Sarpa, Sarpa. Wow. There are two meanings of Sarpa in Sanskrit. One is to move, right? He is asking them to move faster. And the other is serpent, the snake, right? Nakusha's madness had reached its culmination. His cup of iniquity was full to the brim. Thus Agastya cried out loud, O wicked Nakusha, you, out of pride, had made us the rishis bearer of your palanquin, and on top of it, you are also goading us and saying, Sarpa, Sarpa, constantly. I curse you now, and hear that thou shalt fall from heaven and become a Sarpa on earth. You become a snake on earth. That's it. That's it. Immediately Nakusha fell headlong from heaven and became a python in the jungle. There he had to wait for several thousand years for deliverance. Right? His own progeny Yudhishthira later came to rescue him in Dwapara Yugam. So there is second part of the story, third part of the story in Mahabharata, how he meets Yudhishthira and the conversation, a prashnam between Yudhishthira and Nakusha, similar to Yudhishthira and Yakshan, right? So there is a story there also, how there's a snake between the Sarpa and the Nakusha in the form of Sharpa and Yudhishthira. So I just shared just one small piece from that, one line from that story. In that story wherein the Nakusha, which is the serpent, is telling Yudhishthira, O righteous king Yudhishthira, the wealth and opulence fascinate even the most intelligent and brave man. I believe that everyone who is immersed in pleasure is disillusioned by it and is subjected to the great fall as I did. So he was explaining what happened to him. So the story of Nakusha proves that excessive fame and power lead to pride, and pride leads to the ultimate downfall. So one must always be conscious of one's surroundings and should not allow pride to take over. இப்போ இந்த கதையை தமிழில் பார்ப்போம். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நவமஸ்கந்தத்தில் இருக்கோம். நவமஸ்கந்தத்தில் 18-19வது அத்தியாயத்தில் யயாதியோட கதையை பார்த்தோம். யயாதியோட அப்பா நகுஷன். அந்த நகுஷனோட கதையை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். யயாதியோட கதை பாகவதத்தில் இருக்குது, மகாபாரதத்துலேயும் அது இருக்குது. அதில் ஆதி பர்வத்தில் இருக்குது. இந்த நகுஷனோட கதை பாகவதத்தில் இல்லை. இது மகாபாரதத்தில் வனப்பர்வாவில் இருக்குது. ஸோ இது கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னும் நிறையா கிளை கதைகள்லாம் இருக்குது. பட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பாகவதத்தில் இருக்கிறதுனால நான் இப்போ மகாபாரதத்துக்குள்ளே போகல. நம்ம பாகவதங்கள்லாம் முழுக்க முடிக்கிறதுக்கே கொஞ்ச நாள் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த கிளை கதைகள், இதுக்கு ரிலேட்டட் கதைகள்லாம் நம்ம எடுக்கலாம், அதுலேருந்து எடுத்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் டெஃபினட்டாக. இப்போது இந்த சூரிய சந்திர வம்ச ராஜாக்களோட கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சூரிய வம்சத்தில் அம்பரிஷி சரித்திரம், பகீரதன் சரித்திரம்லாம் பார்த்தோம். ராமருடைய கல்யாண குணங்கள்லாம் பார்த்தோம். சந்திர வம்சத்தில் யயாதியோட அப்பா நகுஷன். நகுஷனுக்கு யதின்னு ஒரு புள்ள, யயாதின்னு ஒரு புள்ள. யதி தபஸ் பண்ணி, பெரிய தபஸ் பண்ணி பிரம்மாவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்துட்டாருன்னெலாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த நகுஷனோட கதை, இந்த நகுஷனோட கதை எப்படி அகம்பாவம் ஒருத்தனை அழிக்கிறது. இதில் இதனோட முதல் ஸ்லோகத்தில் 5 வகையான முட்டாள்கள், அதாவது 5 சைன்ஸ்,
இதெல்லாம் 5 வகை அறிகுறிகள். யாரா முட்டாள் அப்படிங்கிறதுக்கு, எவன் ஒருத்தன் செருக்கோடு இருக்காரோ, ப்ரைடு, அதில் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் முதல்ல, ப்ரைடு, அப்யூசிவ் லாங்குவேஜ், ஆங்கர், ஸ்டப்பர்ன் ஆர்குமெண்ட், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன்னு சொல்கிறார். ப்ரைடு என்ன, செருக்கோடு இருக்கிறவன். அப்புறம் அப்யூசிவ் லாங்குவேஜ், விஷவு, பழிச்சொல், அந்த மாதிரி இழிச்சொல், பழிச்சொல் அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறவன். 3வது ஆங்கர், கோபம். 4வது ஸ்டப்பர்ன் ஆர்குமெண்ட், பிடிவாதம், குதர்க்கமாக பேசுறது, பிடிவாதம் உள்ள ஒரு முட்டாள். இவங்கெல்லாம் முட்டாளுக்கு உண்டான அறிகுறி. டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன், இன்னொருத்தரோட அபிப்பிராயங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காது. ரைட், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ். இந்த மாதிரி செருக்கு தான் ஒருத்தனுக்கு அவனோட அழிவு காலம் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட இந்த கதையோட கரு அதுதான். நம்ம எப்படி பணிவாக இருக்கணும், பணிவாக இருக்கிறவனுக்கு பகவான் எப்பேற்பட்ட ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தார். அம்பரீஷ் சரித்திரத்தில் சப்தத்வீபத்துக்கும் ராஜா அவன் எப்படி தினம் கோவிலை பெருக்கி அங்கே வந்த பிராமணர்களுக்கு பிக்ஷை கொடுத்து, பிக்ஷை வாழ்க்கெல்லாம் அவனுக்கு அனுகூலமான மனைவியும் அதே மாதிரி இருந்து, இந்த மாதிரி இருக்கிறவன்ட்டு தான் லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த கதையில் இவனுக்கு குவாய்ட் ஆப்போசிட், அதற்கு எதிர் விரோதமாக இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆச்சு, அங்கே அம்பரிஷிக்கு சுதர்சன சக்கரத்தையே பகவான் ப்ரொடெக்ஷனாக கொடுத்துருந்தார். அந்த சுதர்சன சக்கரம் எப்படி அவனை காப்பாற்றித்துன்னு பார்த்தோம். இங்கே இந்த முட்டாள் என்ன ஆனா, இவன் யார், இத்தனைக்கும் 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணவன், எப்பேற்பட்ட ராஜா இவன். இவனோட கதை ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு இது. இப்பேற்பட்ட ஒரு நல்லவனுக்கு ஒரு வசிஷ்டர் கீழே டியூட்டலேஜ். இவனோட குருகுலம் வசிஷ்டர் கிட்ட சின்ன வயசுலேயே அத்தனை வேதங்களையும் முறையாக பயின்றவன், சந்திரவம்சத்தில் வந்தவன், பாண்டவர்களுக்கு மூதாதையர். அப்படி நல்ல குலத்தில் 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணின ஒரு ராஜாக்கு என்னடா ஆச்சு, உலகம் முழுக்க அவனோட புகழ் பரவி இருந்தது. கீழ் உலகம் மாத்திரம் இல்லை, வானுலகம், தேவலோகம் வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் இவனோட புகழை தான் பேசின்னு இருப்பாளாம். இப்பேற்பட்ட ராஜா இந்த நகுஷன் அப்படின்னு. இவன் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கச்சே ஒரு காலத்தில் தேவேந்திரன் இருக்கான் இல்லையா, இந்திரன், அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு தரம் தலைமறைவாயிட்டான். அவன் ஏதோ ஒரு பெரிய பாபம் ஒன்று பண்ணிட்டு அதனால் அவமானப்பட்டு தலைமறைவாயிட்டான். இப்போ தேவலோகத்தில் ராஜா இல்லை, இந்திரலோகத்துக்கு, அந்த ஹெவனுக்கு, சொர்க்கலோகத்துக்கு ராஜா இல்லை. ராஜா இல்லைன்னா நமக்கு துர்பிக்ஷம் வந்துடும்னு ஒரு கவுன்சில் வேணும் இல்லையா. ஒரு நாட்டு ராஜாங்கம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அந்த நாடு கேயாஸில் போய்டும் இல்லையா. ஸோ அவள்லாம் தேவலோகத்தில் மக்கள், 4 தேவர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறது, யாரா இதுக்கு தகுந்த ஒரு அரசன் அப்படின்னு உலகம் முழுக்க தேடி கடைசியில் இந்த இதுக்கு சரியான ஆள் நகுஷன் தான். அதனால் நம்ம எல்லாரும் நகுஷன்கிட்ட போவோம், அவன்கிட்ட கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகுஷன்கிட்ட வருவா. இந்த மாதிரி இந்த இந்திரன் எங்கள் ராஜா இல்லை, இந்த பதவிக்கு ஏற்ற ஆள் நீ தான்ப்பா, அதனால் நான் உங்களை நாங்கள் உங்களை ராஜாவாக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே அவன் சொல்லுவான், ஐயையோ அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாதுப்பா, நான் ஏதோ சாதாரண ஆள், நான் வாழ்க்கை நடத்தின்னு இருக்கேன், என்னால் இந்திரனத்தெல்லாம் ராஜாங்கத்தெல்லாம் என்னால் நடத்த முடியாது, அதெல்லாம் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அமைச்சுடுவான். பட் அவள் விடமாட்டா. நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, நாங்கள் எத்தனையோ தபஸ் பண்ணியிருக்கோம், எங்களுடைய தப்போ பலங்கள்லாம் உனக்கு கொடுக்குறோம், நீயும் எத்தனையோ தர்ம காரியங்கள் பண்ணிருக்க, 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிருக்க, உன்னோட தர்மம் உன் தலை காக்கும் உனக்கு. அதனால் இந்த எல்லாரோட எனர்ஜியும் சேர்ந்து உனக்கு பக்கபலமாக இருக்கும், உன்னை யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதனால் நீ தான் இருக்கணும், உனக்கு எல்லா வித பாதுகாப்பும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் நகுஷன் கடைசியில் அந்த பதவிக்கு ஒத்துப்பான், இந்திர பதவிக்கு ராஜாவாக வரத்துக்கு ஒத்துப்பான். அதான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த ராஜாங்கத்தை நல்லா நடத்தின்னு வருவான். பூலோகத்தில் எப்படி அந்த ராஜ்யம் நடத்தின்னு வந்தானோ அதே மாதிரி நல்ல முறையில் வாழ்க்கை அங்கே ஓடின்னு இருக்கும். நாளாக என்ன ஆகும், இந்த பதவி இருக்கு இல்லையா, அந்த பவர், அந்த பொசிஷன், நமக்கு இந்த பவர் இருக்குது, அந்த பவர் இருக்குது, ரைட், அந்த பவர் வர வர பவர் கரப்ட்ஸ்னும், ரைட்,
அப்சல்யூட் பவர் கரப்ட்ஸ் அப்சல்யூட்லி அப்படின்வான். அந்த மாதிரி அந்த பவரில் வந்த உடனே அந்த கரப்ஷன் வந்துடும். அந்த பவர் அண்ட் ஆப்புலன்ஸ் வர 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 அவன் வந்து ரொம்ப அரகண்ட் ஆகிடும். அவனோட பணிவெல்லாம் போயிடும். எப்படி என்னென்ன இந்த நம்ம இந்த பவர் வந்த உடனே என்னென்ன எப்படி அப்யூஸ் பண்ணலாங்கிற புத்தி, சட்டங்களெல்லாம் மீறி கூட நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் இன் ஆர்டர் டு கெட், நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை சாதிச்சுக்கிறதுக்கு எப்படியாவது நம்மளை சாதிச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் அவன் மனசில் ஓட ஆரம்பிக்கும். ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவான், இந்திரனோட ஒய்ஃப் சச்சிதேவி இருப்பா, அவளையும் தன்னோட மனைவி ஆக்கிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் வந்துடும். இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து அந்த இந்திராணிக்கு தெரிய வரும். சச்சிதேவிக்கு தெரிய வந்த உடனே அவன் உடனே போய் அவரோட குலகுரு பிரகஸ்பதிகிட்ட போய் சரணடைவா. பிரகஸ்பதியும் அவளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து அவளை வந்து அவளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்துருவார். அந்த பாதுகாப்பு கொடுத்த உடனே இவனுக்கு இது பிடிக்காது. இவன் தான் வந்து எல்லா இதுவும் இழந்துட்டானே, இப்போது எத்தனை என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் மீறி அவனுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றி கொள்ளணுங்கிற ஒரு ஆசையில் இருக்கிறதுனால இவனுக்கு இன்னும் வெறுப்பு ஜாஸ்தி வரும். இதை பார்த்து எல்லாரும் தேவலோகமே பயப்படும். என்னடா பண்ணுறது, ஒன்றும் புரியலையே அப்படிங்கிற இருக்கச்சே பிரகஸ்பதி வந்து சச்சிதேவிக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பார். இந்த மாதிரி நான் உனக்கு ஒரு உபாயம் சொல்லித்தரேன், இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு. உடனே சச்சிதேவி அதை கேட்டுண்டு நேராக அங்கேருந்து நகுஷன்ட்டு வருவா. இந்த மாதிரி மகாராஜா நீ என்ன மனைவி அடையணும்னு ஆசைப்படுற, நல்லது தான். நீ ஒன்று பண்ண, உன்னோட கௌரவத்துக்கு இந்த மாதிரி நீ வந்து எங்கிட்ட வந்து எப்படி நீ பொண்ணு கேட்கணும் வரணும்னா எங்கள் வீட்டுக்கு நீ ஒரு பல்லக்கில் வரணும். அதாவது அந்த பல்லக்கு எப்படி இருக்கணும்னா சப்த ரிஷிகள் அந்த பல்லக்கு தூக்கிட்டு வரணும். நீ சாதாரண ஆள் இல்லை, அப்பேற்பட்ட பதவியில் இருக்க. ஸோ அந்த சப்த ரிஷிகள் தூக்கின்னு வருது எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி ரியலி கிராண்ட், பிரமாதமாக இருக்கணும். மகாவிஷ்ணு சிவன் வரதோட அந்த ராஜநடைன்னு வலை, இந்த ரங்கராஜன் வர அந்த நடையோட பிரமாதமாக இருக்கணும்டா நீ வரது அப்படின்னு. உடனே இவனுக்கு உச்சி குளிர்ந்து போயிடும். அப்படியா சமாச்சாரம், அதை உடனே பண்ணிடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஃபெல் இன் டு த ட்ராப் வித் அ கிரேட் ஐடியாப்பா. இந்த எனக்கு தோணாத போயிடுத்தே, இது மாதிரி வந்தால் மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சப்த ரிஷிகளை உடனே கூப்பிடுவான். ஏன்னா எல்லாம் உலகம் முழுக்க பயப்படுறாங்களே இவன்ட்ட. சப்த ரிஷிகளை கூப்பிட்டு ஒரு பல்லக்கை இது பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணி என்னை தூக்கிட்டு போங்க, உடனே தூக்கிட்டு போங்க அப்படின்வான். அவள்லாம் சப்த ரிஷிகளும் வேறு வழி இல்லாத நகுஷனை பல்லக்கில் ஏற்றி அவனை பலன் கோயினில் தூக்கிட்டு போகிறச்சே என்னாகும், இவனுக்கு பொறுமை, அவள் வந்து மெதுவாக தூக்கிட்டு போவாள் இல்லையா. அவள்லாம் சாத்விக் பீப்புள், இவனுக்கு பொறுமை இருக்காது. வேகமாக போங்கன்னு சத்தம் போட்டுட்டே வருவான். ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த அவள் தூக்கிட்டு போகிறச்ச இவன் கத்துவான், சர்ப்ப அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சத்தம் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட கால் கட்ட விரலால் அகஸ்தியரை ஒரு அழுத்துவான். நம்ம மாடெல்லாம் அழுத்துவோமே, டே வேகமாக போங்கிற மாதிரி காலால் அவரை ஒரு அழுத்தி சர்ப்ப அப்படின்வான். பொறுமையாக இருந்த அகஸ்திய மகரிஷி உடனே அவன் பக்கம் திரும்பி பார்ப்பார். டே நகுஷா, நீ செருக்குனால இந்த மாதிரி பண்ணுற, முதல்ல எங்களை பல்லக்கு தூக்க வச்ச, பல்லக்கு தூக்கினதும் இல்லாமல் எங்களை சர்ப்பன்னு துரத்திகிட்டே இருக்க, அதனால் நீ சர்ப்பமாக போக கடவுதுன்னு சபிச்சுடுவார். சர்ப்பம்னா ரெண்டு அர்த்தம். ஒன்று சர்ப்பனா நீ வேகமாக போ மூவ்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது பாம்புன்னு அர்த்தம் இல்லையா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது அவர் சொன்னாரோ இல்லையோ, அப்படியே அங்கேருந்து தேவலோகத்துலேருந்து தலைகுப்புற ஒரு பூலோகத்தில் காட்டில் வந்து ஒரு பாம்பாக வந்து விழுவான், மலைப்பாம்பாக வந்து அங்கே வந்து விழுவான். அதுக்கப்புறம் பல ஆயிரம் காலம் கழித்து அவ வம்சத்தில் வந்த யுதிஷ்டிரர் இவருக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது மகாபாரதத்தில் வனப்பருவத்தில் இந்த கதை வருது. இந்த பாம்பாக இருக்கும்போது யுதிஷ்டிரனை மீட் பண்ணுறார் இல்லையா. இந்த யுதிஷ்டிரருக்கும் நகுஷனுக்கும் நடந்த சம்பாதம், இந்த பிரஷ்னம் வந்து அது இன்னொரு பார்ட், செகண்ட் பார்ட்டு, தேர்ட் பார்ட்டுன்னு போகிறது மகாபாரதத்தில். அது அப்புறம் பார்ப்போம் நம்ம. இது வந்து பாகவதத்தில் நம்ம யயாதி கதை பார்த்ததுனால இதை நான் இங்கே உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன்.
ஸோ இந்த நகுஷன் ஸ்டோரியிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, நம்ம புகழும் பதவி இதெல்லாம் நமக்கு வர நமக்கு அது என்ன ஆகும், அது நம்ம மண்டையில் ஏறிடும். அது வர 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 எக்ஸசிவ் புகழ் இல்லையா, உன்ன மாதிரி இல்லைடா நீ பூலோகத்துக்கு ராஜா தேவலோகத்துக்கு ராஜா அப்படி இருக்க இப்படி இருக்கேன்னு ஒன்று உச்சி குளிந்து போய் செருக்கு ஜாஸ்தியாகிடுது. அகம்பாவம் செருக்கு இதெல்லாம் தான் அவனோட வாழ்க்கைக்கு அதனால் இது அவனுக்கு பாதகமாக அமைஞ்சு எப்படி அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல ராஜா வீழ்ச்சி அடைந்தான். அதனால் நம்ம எப்போவுமே நம்மளோட இதை சுற்றுப்புறம் நம்ம யாருங்கிறத மறந்துக்கூடாது. நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், நம்ம யார், நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், அந்த நம்மளோட ஸ்வதர்மம் என்ன, ரைட்? நம்ம ஒரு மனுஷனாக பிறந்தோம்னா மனுஷனுக்கு உண்டான ஸ்வதர்மம் என்ன, இல்லை நீ க்ஷத்ரியனோ இல்லை பிராமணனோ என்ன வர்ணத்தில் இருக்கியோ அதுக்குண்டான ஸ்வதர்மம் என்ன, இல்லை நீ ராஜாவாக இருந்தேன்னா ராஜாவுக்கு உண்டான ராஜதர்மம் என்ன, ஸ்திரீயாக இருந்தான்னா ஸ்திரீக்கு உண்டான தர்மம் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே மறக்கவே படாது அப்படிங்கிறது இந்த கதை. ஸோ இதோடு நம்ம இந்த நகுஷனோட கதையை நிறைவு பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த கதையை அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம். நாராயண நாராயண.